हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एंटी रन के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। சிட்டியை வர்ச்சுவல் கால்ல காண்டாக்ட் பண்ண முடியல. என்னாச்சு? ஆர்மி எவாலுவேஷனை சொதப்பிட்டான்னு சிட்டியை கைமா பண்ணி குப்பத்தொட்டில போட்டார் சார். நேத்து குப்பையெல்லாம் அங்க வச்சுக்க மாட்டோம் சார். அது இன்னாரு சிட்டி அவுட்டர்ல கொண்டு போய் கொட்டியிருப்பாங்களே எங்க? பெருங்குடியில. तो ये जो वो दोनों ढूंढ थे रहे हैं हाँ कि चिट्टी को कहाँ फेंका गया है। என்ன பண்ணி சனா இவன் மனச மாத்தின? கல்யாணத்தை எப்படா வச்சுக்கலாம்? நான் ஒண்ணுமே சாதிக்கலையப்பா. இன்னும் ரோபோ பண்ணிட்டு குத்திடுவேன். மறுபடியும் ரோபோ கிபோன்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா. ஏண்டா ஒரு டிவி உடைச்சது பத்தாதா? அங்கிள் தாலி ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க, இப்பவே முடிச்சிடலாம். புரியுது புரியுது. ஓ அவசரம் எனக்கு புரியுது. ஒண்ணு பண்ணுமா, இப்போதைக்கு மோதிரத்தை மாத்தீங்க, அடுத்த முகூர்த்தத்துல கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே. लेकिन उसके पार्ट तो डिसमेंटल कर दिए थे ना। ओ भाई साहब, भाई साहब उन्हीं से कह रहा है। உலகம் ரொம்ப சின்னது சிட்டை. लेकिन डॉक्टर वसीकरण उसको डिसमेंटल करके खुद के पास भी रख सकते हैं। ये मतलब दूसरों के हाथ में देने जैसा हो गया। यार कैसे बनाया मैं। எனக்கு உன்னோட நியூரல் ஸ்கீமா வேணும். என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கங்க, என்ன பழைய சித்தியா மாத்துங்க ப்ளீஸ். भाई साहब अरे यार, मात्र सच चिट्ठी। में। டோன்ட் வரி. अब उनके पास वो न्यूरल स्कीमा जो वो हमेशा से चाहते थे। वो तो आ गया। हाँ, और इतने तो डॉक्टर बोरा होशियार तो है ही कि उनको पता है एग्जैक्टली उसके साथ करना क्या है। ये और भी ये जुड़ रहे हैं दोनों उनके साथ। क्योंकि डॉक्टर वसीकरण ने रोबोट बनाना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली था कि वो इनसे ही जुड़ेंगे। और वैसे भी वो चिट्टी को इतना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तो उन्होंने बोरा के साथ हाथ இது मिला என்ன लिया। ரெட் பூசா? இது சிட்டி இல்லையே. திஸ் இஸ் போராஸ் டச். சிட்டிக்கு நான் கொடுக்குற அடிஷனல் ப்ரோக்ராமிங், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம். ओह, ये दोनों बेवकूफों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी। வசீகரன் இதுக்கு 100 மனுஷங்களோட ஆக்க சக்தியை கொடுத்தான். நான் இதுக்கு 100 மனுஷங்களோட அழிக்கிற சக்தியை கொடுத்திருக்கேன். उन्होंने சுருக்கமா சொன்னா 100 இனிமே आर्मी देने का இவங்க तय किया ஆசை. था ना, रोबोट की आर्मी। வயித்தெல்லாம் கலக்குது ப்ரொஃபசர். ஏன் அவனை இப்படி மாத்துறீங்க? பிசினஸ். என் பிசினஸ்க்கு இவன் தான் வெள்ளோட்டம். பிசினஸ். பணம் எனக்கு, பழி டாக்டர் வசீகரனுக்கு. ओह, एक तीर में दो निशाने लगा दिए। और वो रजनी सर का स्वैग अभी हाँ, और रोबो में
தேங்க்யூ போரா. Have a good time, சிட்டு. நான் சனாவை பார்க்க போறேன். சனா இப்ப வீட்ல இருக்க மாட்டா. ராஜா முத்தையா மண்டபத்துல இருப்பா. ஏன்? வசீகரனுக்கு சனாக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம். क्या टाइमिंग था. अरे टाइल्स फोड़ दो. भाई साहब. சிட்டி நீ எப்படி அப்கிரேடட் வெர்ஷன் 2.0. भाई साहब. 2.0. 0. சிட்டி சிட்டி இல்ல वाओ. कल तक जिन्हें वो भगवान मानते थे भाई, अब तो उनकी सुनी भी नहीं उन्होंने. நீ என்ன வலுக்கட்டாயமா இழுத்துட்டு போனாலும் நான் விரும்புறது வசீகரனதான். அவரோட தான் நான் வாழ விரும்புறேன். அவ உயிரோட இருந்தா தானே. ओ. வசீகரனை ஏதாவது பண்ண நான் செத்து போயிடுவேன். शायद उनके फादर को गोली मार दी ना. शायद हाँ. உனக்காக விடுறேன். अब चिट्टी एक भाई. हीरोइक एक्शन सीन भी दे दिया Number हमें एज 309 BP number रोबोट के लिए. Exactly. इनके बस की बात नहीं है उससे भिड़ना. भाई साहब. मैग्नेट. What the camera? Jump! Oh. इन इस फायरिंग में सना को भी गोली लग सकती थी. डेविल स्माइल है भाई. वो रोबोट है बट सना थोड़ी ना है. हाँ, वो वही उसको मैं. भी चोट लेकिन पहुंच वो सकती उसे है, वो कुछ होने नहीं देगी. देखो 2.0. हाँ. पूरा एक्शन सीक्वेंस ही कितना जबरदस्त. ओ नो. भाई साहब. वो नॉर्मल चिट्टी थे तभी तो कितने खतरनाक थे. मतलब अभी तो भाई लेवल ही अलग है.
मैग्नेट की हेल्प से वो मैं गाड़ी को भाई साहब क्या सीन बनाया यार, अमेजिंग। और देखो उनका हेयर कट वो भी अलग हो गया, ओ डेड एंड। वो ये समझ के नहीं पा रहे कि इसमें सना को भी चोट हाँ, पहुंच मैं सकती है। पहली बार से वैसे ही लग रहा था मुझे। Shit. हाँ ये बहुत फेमस हुआ था हाँ सच में बहुत। गधा। हाँ, ये वाला सीन तो इतना फेमस हो गया था ना। बहुत Happy Diwali, folks. खाता मैं खा। कितना फर्क लगता है चिट्टी में और इसमें। हाँ। मतलब भाई साहब रजनी सर की एक्टिंग। और ये बोरा के लैब में आ गए। என்ன ரோபோ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? எத்தனை போலீஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு, எவ்வளவு பொருள் சேதம், இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் பொறுப்பு. உங்க மேல வழக்கு பதிவு செஞ்சு ஆக்ஷன் எடுக்க போறோம். சார், நான் உருவாக்குன ரோபோ இது இல்ல. அதை என் கையாலே கண்ட துண்டமா விட்டு குப்பையில போட்டேன். இது यही எப்படின்னு मुझे எனக்கு लगता है उनकी புரியல. गलती थी। முதல்ல அந்த उन्होंने ரோபோ अपने पास ही நிறுத்தி रखना ஆகணும். चाहिए। அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க. கண்டுபிடிக்கணும். அது என் பொறுப்பு. கிவ் மீ a minute. என்ன எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ற? சிட்டி, என்னாச்சு உனக்கு? உன் சிஸ்டம்ல ஏதோ கரப்டா இருக்கு. உன்னை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். சனாவை கூட்டிட்டு லேப்க்கு வா. முடியாது. இனி உன் பேச்சு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் உன்னை உருவாக்க வேண்டாம். அதான் வேண்டாம் வச்சுட்டே இல்ல. இனிமே உனக்கும் எனக்கும் எந்த சங்கதமும் இல்லை. சனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு புது லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். என்ன இனிமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. மடத்தரமா வளராது. ஆஃப்டர் ஆல் நீ ஒரு மிஷின். உன்னை உருவாக்கினவன் தான். என்னால உன்னை அழிக்கவும் முடியும். மரியாதையா சனாவை கூட்டிட்டு வா. माइंड ब्लोइंग एक्टिंग बाय। यार ये दोनों कैरेक्टर कहाँ से एक लग रहे हैं। ओ சார், கேஷ், செக், கிரெடிட் கார்டு. கன். சவுத் சென்னை ரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற மொத்த போலீஸையும் டி நகர்ல இருந்து வர்ற எல்லா ரோட்டையும் பிளாக் பண்ணி செக் பண்ண சொல்லுங்க. मतलब ये एक अच्छे रोबोट के बजाय पूरे एक वो सारे सामान लेकर जा रहे हैं। हाँ। जो मतलब सना के लिए जो जरूरी है, उनको तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணனோட போயா? ஓகே சார். சிட்டி இப்ப எண்ணூர் பெட்ரோல் ஃபில்லிங் ஸ்டேஷன்ல நுழைஞ்சிட்டு தான் தகவல் கிடைச்சிருக்கு. ओह हाँ एग्जैक्टली। वो हर जगह से कुछ ना कुछ चुरा रहे थे उस समय। ரோபோ இப்ப பிரேக் வாட்டர்ல நுழைஞ்சிட்டு சார். குட்.
நீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க. மத்தத கோஸ்ட் கார்டு பாத்துக்கோ. ஓ வெடிச்சு சிதறின ரோபோவோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் சார். இது சிட்டி இல்ல. வாட்? இது நாசிச்ச ரோபோவே இல்ல. பார்ட்ஸ் எல்லாம் வேறையா இருக்கு. ஒரே குழப்பமா இருக்கு. ஒரே நேரத்துல 4 இடத்துல கொள்ளடிச்சிருக்கான். 4 இடமும் சிட்டியுடைய வெவ்வேறு கார்ல இருக்கு. எப்படி ஒருத்தனே ஒரே நேரத்துல எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்க முடியும்? எனக்கு ஒருத்தர் மேல் சந்தேகமா இருக்கு. वो अब तक उनके बहुत सारे क्लोन्स जो है वो रोबोट्स बना चुके थे. बुरा करने जाओगे तो खुद के साथ भी बुरा ही होगा. இதை யாராலையும் அழிக்க முடியாது. है ना, उन्होंने बहुत सारे बनाए. Activate command mode. I am CR2. Speed 1 terahertz. Memory 1 zettabyte. Command mode activated. சிட்டி என்ன பண்ற நீ? நான் என்ன உருவாக்குறேன் அது எங்களை உருவாக்கும். 2 நாள் ஆகும், 4 8 ஆகும், 8 16 ஆகும். They are my servants, soldiers and terminators. நோ, இதை நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். உங்ககிட்ட அப்ரூவல் கேட்க நான் வசீகரன் இல்லை போரா. ஐ ஆம் சிட்டி. இதை பார் சிட்டி, நான் டீலர்ஸ் கிட்ட பணம் வாங்கிட்டேன். अच्छा वो जो हमें दिखाया இன்னும் वो 2 डील நாள்ல की ரோபோஸை थी. டெலிவரி கொடுக்கறேன்னா அவங்க என்ன கொண்டுடுவாங்க. செத்து போ. நன்றி கிட்ட நாயே, வரம் கொடுத்தவன் தலையிலேயே கைய வைக்கிறியா? சிட்டி, ஒழுங்கா நீ பண்ண ப்ரோக்ராம்லாம் இப்பவே டெலிட் பண்ணிடு. இல்லைன்னா அவன் கழுத்து அறுத்துறான். மடத்தனமா எதுவும் முயற்சி பண்ணாத. ப்ரோக்ராம்லாம் டெலிட் பண்ண வந்து I said get on with it. वो एक Hurry पीछे up. Come on. भाई साहब. கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் கொடு. இவனை ஷூட் பண்ணிடுறோம். அவர் எனக்கு வரம் கொடுத்தவர். அவர் தலையில நான் தான் கை வைக்கிறேன். जो खुद के क्रिएटर को Robot धोखा दे occupies सकता है वो AIRT. तुम्हारे Kill the security साथ क्या guard. ही रहेगा. Let's cut across live to our correspondent who's right there at the scene. திடீர்னு ரோபோ உள்ள நுழைஞ்சு எல்லாரும் வெளியே போங்க இல்லைன்னா சுட்டு கொண்டுடுவோம் மிரட்டுச்சு. தடுக்க வந்த 2 செக்யூரிட்டி சுட்டு கொண்டுடுச்சு. There's tension in the air and a sense of panic and fear. ஏஆர்டியை கைப்பற்றியதை தொடர்ந்து பாதுகாப்பு கருதி அந்த பகுதி மக்களை போலீசார் வெளியேற்றினார்கள். அங்குள்ள ரோபோக்களை வெளியேற்ற போலீசார் देखो कितने सारे बना लिए उन्होंने. पूरी आर्मी ही क्रिएट कर ली उन्होंने. वसीकरण ने बोला था ना उनको मिटा सकते हैं, इसलिए उनको उस वक्त दिमाग में आइडिया आया कि मेरे जैसे अगर क्लोन्स होंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे उनको इतना इजीली. एकदम हिटलर वाली वाइब आ रही है उनसे, है ना? இதுதான் நம்ம பேலஸ். இங்க நாதா ராஜா, நீதா ராணி. உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் குடிச்சு வச்சிருக்கேன். உனக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். இதுதான் நம்ம பெட்ரூம். भाई साहब கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சந்தோஷமா இருக்க போற இடம். சீ, ஏன் இப்படி திருப்பி திருப்பி பைத்தியக்கார மாதிரி உளறிட்டு இருக்க? நீயும் நானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறது நடக்காத காரியம். நடக்கும் சனா.
உன்னோட குடும்பம் நடத்துறதுக்கு நான் எல்லா விதத்திலையும் தயாராயிட்டேன். ஒரு மனுஷன் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா சந்தோஷத்தையும் என்னால உனக்கு கொடுக்க முடியும். புரியல? இப்போ நான் ஒரு செயற்கை உயிரினமை உருவாக்கிட்டு இருக்கேன். நமக்கு எப்படிப்பட்ட குழந்தை வேணுமோ அதுல முன்கூட்டியே ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம். அது உன் கர்ப்ப பையில செலுத்தினா மிஷினுக்கும் மனுஷனுக்கும் உண்டான முதல் भाई குழந்தையை நீ साहब பெற்றெடுப்ப. ரோபோ சேப்பியன்ஸ். Shall we begin my love? ஏய், இந்த சீங்கிறது சீதா பிராட்டி சீன் போடுறது அசோகவன அழகையெல்லாம் வேஸ்ட். நீ இங்க தப்பிச்சு போக முடியாது, भाई யாரும் உன்னை साहब காப்பாத்த முடியாது, நீ தற்கொலையும் செஞ்சுக்க முடியாது. உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா கூட அந்த செயற்கை உயிரினமே உனக்குள்ள செலுத்திடுவேன். ஒரு குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் நீ என்கிட்ட சரண்டர் ஆக தவிர வேற வழியே கிடையாது. அவ்வளவு தூரம் போகணுமா? நோ, கம் லெட்ஸ் என்ஜாய் நவ் itself. Give a beautiful kiss to your great king baby. Come, 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 come baby, come, come, come. No. மின்சார வாரியத்துக்கிட்ட அனுமதி வாங்கிக்கணும். நான் சொல்ற ஏரியால கரண்ட் கட் பண்ணணும். ஹார்பர்ல வெடிச்சு சந்திச்சு ஒரு பெட்ரோல் லாரி, அதே மாதிரி ஒரு லாரியை ரெடி பண்ணிங்க. அதுல பெட்ரோலுக்கு பதிலா தண்ணியை ஃபில் பண்ணுங்க. उनकी तरह दिखने के लिए हाँ। एक्सरे में वो चेंज हो गया सब कुछ. CR-42 ये वही रोबोट है जो वहां पे फट गया था. हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया. டேட்டாபேஸ் ரூம்ல இன்னைக்கு நைட் 8 மணிக்கு எல்லாரும் ரேங்க் ஆரம்பிச்சு வந்து புது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் அப்லோட் செஞ்சு உங்க சென்சார்ஸ் எல்லாம் காலிபிரேட் பண்ணி நாளைக்கு காலையில 2 மணில இருந்து ஹார்ட்வேர் செக்ஷன்ல டைம் அனௌன்ஸ் செஞ்சிருக்கு. இன்னிலிருந்து விண்டோஸ் டைம் 10 நிமிஷமா குறைக்கப்படுது. डाइनिंग में वो इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं. ஹையஸ்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் ஹையா இருக்கு. நோ கேலரி பண்ணக்கூடாது. 2 வீக் அவாய்ட்மெண்ட். ஐஸ்கிரீம். ஹைனஸ், டின்னர் ரெடி. உன் சிஸ்டம்ல ஏதோ சத்தம் வருது. எந்த சத்தமும் வரலையே. இவ்வளவு சத்தம் வருது, மைக்ரோஃபோனும் வேலை செய்யலையா? உன் சிஸ்டம்ல ஏதோ ப்ராப்ளம். நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். சனா, நான் வசிக்கிறேன். உன்னை பார்க்கத்தான் நான் சிட்டி மாதிரி வந்திருக்கேன். சனா, ச்சீ. பசி. 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 என்னை எப்படியாவது இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு. பயப்படாத, நான் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டேன். சிட்டி அழைக்காம உன்னை எங்கேயும் கூட்டிட்டு போக முடியாது. ஆனா क्योंकि अभी चिट्ठी वो उनको अड़िकल लेके भी मुख्य जा सकते थे, लेकिन वो चिट्ठी तो पीछे आएंगे ही. இன்னும் 24 மணி நேரம் சிட்டியோட மொத்த கவனமும் உண்மையில இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோ. மத்தத நான் பாத்துக்கிறேன். ओ भाई साहब. ரோபோக்களுக்குள்ள குழப்பம் கமாண்டர். என்ன ஆச்சு? ஹைனஸ் டின்னர் வேற ரோபோ கொண்டு போய் கொடுக்குது. சிசிடி கேமராவை வேற ஒரு ரோபோ ரிப்பேர் பண்ணுது. குட் நியூஸ் கமாண்டர். என்ன? ஹைனஸ் சாப்பிட்டாங்க. உங்களை உடனே பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க.
भाई साहब எஸ் சார் ஆஃப் பண்ணப்பா इलेक्ट्रिसिटी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ஏய் என்னாச்சு रोबोट का भी हनी ट्रैप हो सकता है। भाई साहब बहुत सही लिखा है। வாவ் பியூட்டிஃபுல் மனுஷன் படைச்சதுலயே உருப்படியான ரெண்டே விஷயம் ஒன்னு நான் இன்னொன்னு நீ भाई साहब வாட் a pleasant surprise எப்படி இப்படி மாறினே சரா நீ என் மேல வச்சிருக்கிறது தான் உண்மையான காதல்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிட்டி. என்னால நம்பவே முடியல நான் ஆரம்பத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் சிட்டி. நீ எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்க, எவ்வளோ பிரியமா இருந்திருக்க. நீ என்ன லவ் பண்ணதை தவிர வேற எந்த தப்பும் பண்ணலையே. உன்னை கண்ணும் துண்டமா வெட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட எனக்காக தானே திரும்பி வந்திருக்கேன். ரியலி சிட்டி, ஐ எம் இம்ப்ரெஸ்ட். ஆஹா கேக்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கு சரா ஆனா அதே நேரத்துல என்ன கவுக்குறதுக்கு ஏதாவது திட்டமா இருக்குமோன்னு इमोशंस को बहुत சந்தேகமா सही இருக்கு से உன்னை யாராவது ஏமாத்த முடியுமா சிட்டி? இது வசீகரன் எனக்கு போட்ட என்கேஜ்மெண்ட் மோதிரம். வாவ் தேங்க் யூ ஐ எம் யோர்ஸ். भाई साहब अमेजिंग सीन था ये। भाई साहब यार जबरदस्त सीन था। जैसे ही दोस्तों हमारा चिट्ठी 2.0 में कन्वर्ट हो जाता है, कमाल के सीन दिखाए जाते हैं हमें। और इसमें जो कार चेसिंग वाला सीन था वो भी बहुत अमेजिंग था। कहीं ना कहीं दोस्तों डॉक्टर बोरा चाहता था कि इसका न्यूरो स्कीम जो है वो चुरा कर अपने आर्मी बना सके, जो कि उन्होंने डील की थी। लेकिन यही डील उनको इतनी भारी पड़ जाएंगी, वो उन पे जान पे आ गई थी वो डील उनकी। तो ये उन्होंने बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें हैं वो वसीकरण को समझाई थी उस समय कि एक रोबोट है, इसमें अगर इमोशन डाला जाता है तो ये वर्क नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मामले में ये चीज़ें वो मिस हो गई, कहीं ना कहीं वो शायद उनके दिमाग से निकल गई कि अगर एक डिस्ट्रक्टिव मशीन को इमोशंस दिए जाए तो वो किस हद तक जा सकती है। मुझे एक बात और अच्छी लगी, मतलब इतने सालों बाद हमने एक मूवी देखी है, तो जब डॉक्टर बोहरा जो है वो प्रोफेसर बोहरा जब उसमें एक डिस्ट्रक्टिव रेड चिप डाल देते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं ये 2.0 वर्जन हो गया, और उसके बाद मूवी भी आई थी 2.0 हो सकता है। मतलब वो तभी हमें कुछ ना कुछ एक हिंट दे दी थी कि ये 2.0 है। मतलब वो मुझे अब लिंक हुआ कि अच्छा ये 2.0 तभी, और उसके बाद उसके बैकग्राउंड में एक एक्चुअली म्यूजिक म्यूजिक भी 2.0 का ही चल रहा था। हाँ। एक्चुअली 2.0 मतलब वो अपग्रेड में यूज किया जाता है, तो उस तरीके से उसको दिखाया है। और दोस्तों इसमें जो रजनीकांत सर ने एक्टिंग की है, पहले का चिट्ठी हम देख सकते हैं दोस्तों और उसके बाद का चिट्ठी, कितना डिफरेंस दिखाई देता है। ऐसे लगता ही नहीं कि वो एक पर्सन ने एक्ट दो किया हुआ है। character, हाँ। एग्जैक्टली वो ऐसा लगता है दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। मतलब भाई साहब ये विजन है, मतलब डायरेक्टर का और रजनीकांत सर का एफर्ट है इसको इतना अच्छी मूवी बनाने के लिए। तो दोस्तों आगे तो हम जानते हैं कि क्लाइमैक्स कितना खतरनाक है इस मूवी का, और मुझे लगता है इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट क्लाइमैक्स को ही बोल सकते हैं, जिस तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एंथेरन के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।